یاد کیجیے پچھلی کلاس میں ہم نے حروف کے متعلق پڑھا تھا اور اس کو یاد کیجیے، اپنی رف کاپیز نکالیے اور ہم آپ کو بتا رہے تھے حروف قمری اور شمسی کہ قمری کون سے ہیں اور شمسی کون ہوتے ہیں اور ان کا جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کو نہ جانیں تو ان کی آپ کی املا غلط ہو سکتی ہے، پڑھنے میں بہت فرق آ جائے گا، تلفظ آپ کا غلط ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اور بھی پریکٹس کیجئے، یہ مختلف الفاظ نکالیے۔ جیسے میں نے لکھا ہے عبد الواحد، عبد الواحد۔ اب دیکھیں یہ واو جو ہے یہ قمری ہے، لہذا میں اس کو دال اور واو کو آپس میں نہیں ملا رہا بلکہ ال کو میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ واو سے پہلے ال آیا ہوا ہے، ال، لہذا عبد الواحد میں پڑھوں گا۔ اور اسی طرح کوئی اور نام لکھیں آپ، جس طرح عبد السلام، جہاں میں عبد السلام نہیں پڑھوں گا، عبد السلام پڑھ رہا ہوں، عبد السلام کہنا غلط ہے، کیونکہ سین جو ہے وہ ایک شمسی حرف ہے۔ یہاں دیکھنا لازم ہے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اور یہ تب آپ پڑھ پائیں گے جب تک آپ کو شمسی اور قمری حروف یاد نہیں ہوں گے۔ تعداد کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ شمسی کی تعداد بھی 14 ہے اور قمری کی تعداد بھی 14 ہے، اور یہ آپ کی کاپی پر لکھا ہوا ہے، پہلے بھی میں نے لکھوایا ہے، اور دوبارہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ اور یہ حروف جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کبھی ترتیب نہیں دے پائیں گے۔ اپنی کتابیں دیکھیے آپ، جیسے چمپا ہے تو اس کا پیج نمبر 37-36 آپ دیکھیں تو اس میں یہ آپ کو وہ مشق کرائی گئی ہے کہ آپ پہلے کون سا لفظ آئے گا ترتیب کے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، لہذا اس لیے جاننا ان کا اور ضروری ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے یہ حروف اپنی شکلیں رکھتے ہیں، اپنے ہم آوازیں رکھتے ہیں، اور کیا ان کی تعداد ہے، اور کون سے یہ ہم قافیہ ہیں، ہم آواز ہیں۔ اب ہم اس کو جاننے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اچھا، پہلے حروف کی جو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کی اقسام، کلمے کی اقسام میں نے 3 بتائی تھی۔ سب سے پہلے اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اردو میں پارٹ آف اسپیچ جو ٹوٹل ہے اجزائے کلام وہ 3 ہیں، یعنی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ ہم نے اسم کے بارے میں تو بہت تفصیل سے جانا ہے، بار بار مشق بھی کی ہے، لکھے بھی ہیں، اور مزید آگے چل کر ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ لہذا ہم پہلے اسم پڑھ چکے ہیں، ان کی تعداد، معنی، بناوٹ اور ان کی نکرہ، معرفہ، اسم ضمیر۔ اس کے بعد ہم فعل پڑھتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، فعل کی اقسام کیا ہے، زمانے کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے۔ لیکن فعل سے پہلے ہم حرف سے شروع کرتے ہیں۔ حرف کا جاننا ضروری ہے، جب آپ حرف جانیں گے تو آسانی ہو جائے گی آگے سمجھنے میں۔ تو حرف ایک تو حرف وہ ہے جو الفاظ کو بناتا ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، حروف تہجی یا ہجا، ٹھیک ہے، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو الفاظ کو بنانے، ملانے اور جوڑنے، بنانے کے کام آئیں گے۔ نمبر دوسری جو ہم پڑھیں گے قسم، وہ پڑھیں گے حروف اضافی۔ حروف اضافی کون سے حروف ہوتے ہیں؟ پہلی بات یہ جانیے کہ اضافت کا مطلب ہوتا ہے تعلق، رشتہ،
किसी से कोई लगाव, किसी चीज में इजाफा होना इजाफत कहलाता है। ये लिखिए आप, हरूफ इजाफी। पहली जो किस्म है हरूफ की अक़साम, यहाँ लिख लो हरूफ की अक़साम। पहली किस्म है हरूफ तहजी, वो हरूफ जो अल्फाज को बनाते हैं या वजूद में लाते हैं, ये हरूफ तहजी हैं। दूसरी जो किस्म है वो है उर्दू में हरूफ इजाफी, वो हरूफ जो दो या दो अस्मा को आपस में मिलाते या जोड़ते हैं। ये क्या इसमें फर्क है? तहजी ये वो हरूफ हैं जो अल्फाज को बनाते हैं, मगर ये वो हरूफ हैं जो दो अस्मा यानी दो इसमों को आपस में जोड़ेंगे, एक इसम का दूसरे इसम से ताल्लुक या रिश्ता पैदा करते हैं। मसलन ये कौन कौन से हैं? का एक के लिए, की मुअन्निस के लिए, का की के ज्यादा के लिए। तो ये उर्दू में तीन ही जो ऐसे ये निशानात हैं या हरूफ हैं जिनको हरूफ इजाफत कहते हैं, यानी दो इसमों को, दो नाउन को आपस में मिलाते हैं। पोजेसिव जो है वो आप इंग्लिश में तो जानते हैं कि आप क्या करते हैं उसके लिए एपोस्ट्रोफी का निशान लगा लेते हैं जानदार। एनिमेट जो चीजें होती हैं जानदार उनके लिए तो ये एपोस्ट्रोफी का निशान लगा लेते हैं, और जो बेजान चीजें होती हैं उनके लिए खाली जो है वो ऑफ का इस्तेमाल आप करते हैं। उर्दू में ये तीन निशान हैं या हर्फ है जो हम इजाफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हरूफ इजाफी, इजाफत का एक और आप समझें कि इजाफ या मुजाफ, इजाफा मुजाफ। मुजाफ लिखने से पहले दोबारा इसको अच्छी तरह जाने कि वो हरूफ इजाफी वो हरूफ जो दो या दो से ज्यादा अस्मा को आपस में मिलाते या जोड़ते हैं, और ये का के की इसमें इस्तेमाल होता है। मसलन अली का घर। अब देखो ये अली एक इस्म है, नाउन है, और घर भी एक इस्म है, तो दो अस्मा को घर और अली को किसने जोड़ा? इस हर्फ ने जोड़ा। इसको कहते हैं हर्फ इजाफी या हरूफ इजाफी। हर्फ की जमा इजाफी, हर्फ की जमा हरूफ है, एक हर्फ तो नहीं है, तीन है, एक दो तीन ज्यादा हर्फ या नहीं है बल्कि हरूफ है, यानी इजाफी जो इजाफत पैदा कर रहे हैं और एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक, रिश्ता, लगाव या निस्बत पैदा कर रहे हैं। यानी एक इस्म का दूसरे से लगाव, ताल्लुक, रिश्ता या निस्बत पैदा करते हैं, उनको हरूफ इजाफी कहा जाता है। यानी कि आप देखें इनका जो दो ये एक दो तीन, तो यहां आप इसको ग्रामर के हिसाब से कहते हैं मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी यानी कि आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि पोजेसिव नाउन फ्रेज। पोजेसिव नाउन फ्रेज यानी आप इंग्लिश में आप जानते हैं तो वो समझिए पहले, जैसे मैं कहता हूं कि अली का कंप्यूटर, सना की पेन, अली का कंप्यूटर। तो यहां आपने देखा कि ये जो अपॉस्ट्रोफी आपने लगा दी ये इसी का काम कर रही है, का के की का इजाफत पैदा कर रही है। यानी ये एक नाउन है और ये भी एक नाउन है, इन दो अस्मा को आपस में जो जोड़ रहा है
वो ये निशान है जिसको अपोस्ट्रोफी कहा जाता है, और इसीलिए उर्दू में इसी तरह ये निशान लगाते हैं का के। अली का घर। अब ये जो है इसको मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। इस मुरक्कब को, इस फ्रेज को, क्योंकि ये दो अस्मा को आपस में जोड़ रहा है, एक इसम का दूसरे इसम से ताल्लुक पैदा कर रहा है और उसमें इजाफत पैदा कर रहा है। मुरक्कब इजाफी में क्या क्या होता है? एक तो होता है मुजाफ, मुजाफ और मुजाफे अलैहा, मुजाफ और मुजाफे अलैहा का मुरक्कब। यहाँ आपसे पूछा जाएगा ग्रामर में कि ये कौन सा मुरक्कब है। जिस तरह आप बहुत सारे मुरक्कबात पढ़ेंगे, मुरक्कब तौसीफी, एडजेक्टिव फ्रेज, मुरक्कब फेल मुतालिक यानी एडवर्बल फ्रेज आएगा। इसी तरह मुरक्कब अतफी, अतफ और मातूफ का कंजंक्शनल फ्रेज जो आता है वो आता है, अतफ और मातूफ का मुरक्कब है। मुरक्कब इशारी यानी कि इशारा और इशारे अलैह का मुरक्कब आएगा। तो यहाँ ये समझिए कि ये मुजाफ और मुजाफे अलैह का मुरक्कब है। मुजाफ कैसे कहते हैं? मुजाफ यानी किसी चीज को कहते हैं। मुजाफ का मानी होता है कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट को मुजाफ कहा जाता है। और मुजाफे अलैह उसे कहते हैं जो किसी चीज का मालिक होता है, वो मुजाफे अलैह कहलाता है। अब आप देखें कि अली जो है यहाँ पे मालिक है किसका? कंप्यूटर का। तो इसको कहेंगे मुजाफे अलैह। मुजाफ यानी आप ये आम सुनते हैं लफ्ज, मुजाफ का मतलब होता है इर्द गिर्द, दाएं बाएं। मुजाफ की जमा मुजाफात है। जैसे कोई बड़ा शहर है तो हम कहते हैं कि इसके मुजाफात में फला वक्त हो गया है। जैसे एतबार और उसकी मुजाफात में रोजे का वक्त, इफ्तारी का वक्त हो गया है। तो हम मुजाफात कहते हैं कि इर्द गिर्द जो दाएं बाएं को चीजें होती हैं वो मुजाफात कहलाती हैं। यानी किसी बड़ी चीज की छोटी चीज कोई मालकियत होती है या उसके दाएं बाएं पाई जाती है, इसलिए उसको मुजाफ कहते हैं। तो मुजाफे अलैह का मतलब है कि वो आदमी जो किसी चीज का मालिक होता है, और मुजाफ के मानी है कि वो चीज या वो शे या वो ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब इसकी ये आप लिखिए, आपका पेपर रफ का पेपर लिखिए। मजीद आपको बताते हैं कि ये दोबारा वो रूफ जो दो या दो से लिखे हैं, दो या दो से ज्यादा अस्मा को आपस में मिलाते या जोड़ते हैं वो रूफे इजाफी कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में जैसे मैंने कहा आप कह सकते हैं कि पोजेसिव नाउन फ्रेज। ये आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इनकी तरतीब कैसे होती है कि उर्दू में पहले मुजाफे अलैह आता है। मुजाफे अलैह यानी मालिक आता है। किसी चीज का मालिक जो है वो पहले आता है और बाद में मुजाफ यानी ममलूक यानी किसी की कोई चीज जो मालिकियत में हुई होती है, ये मफूल है। ममलूक मालिक और ममलूक, एक चीज मालिक है, अली का घर, अली मालिक है और चीज ममलूक जो है उसकी मलकियत में है, वो घर है। हमीद का पेन, अब पेन का मालिक हमीद है, मालिक होगा और ग्रामर में उसको कहते हैं मुजाफे अलैह, और उसकी जो चीज मालिकियत में है, ममलूक है, वो पेन है। बादशाह का मुल्क, तो बादशाह मालिक है और ममलूक जो है, मलकियत जो है, वो पूरा उसका मुल्क है। तो यहाँ आपने देखा है कि इसमें पहले मुजाफे अलैह और बाद में ममलूक आता है। मसलन आटे की बोरी,
لہذا مضاف الیہ آتا ہے اور بوری جو ہے وہ گرامر کے روپ سے مضاف کہلائے گی. تو ترتیب آپ نے دیکھی ہے، اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور بعد میں مضاف آتا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے عربی مرکبات استعمال ہوتے ہیں. اب اس کو دیکھتے ہیں انگلش میں اور عربی میں. آپ دیکھیں تو عربی میں پہلے کیا آئے گا؟ مضاف آتا ہے. مضاف کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز یا کوئی آبجیکٹ جو بھی ہے، پہلے مضاف آتا ہے یعنی مملوک، اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. کسی کو اسم کو لے لیں. جیسے غلامی مصطفیٰ. اب دیکھو مضاف پہلے آ گیا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آیا ہے. یہ عربی کا ہے غلامی مصطفیٰ. اور میں کیا اہل مکہ لکھتے ہیں، اہل مکہ. اب دیکھیں یہاں آپ نے دیکھا کہ مضاف پہلے آ گیا اور مضاف الیہ بعد میں آ گیا. اہل مکہ یعنی لوگ مکہ کے رہنے والے، مکہ کے شہری. اہل محلے کے لوگ، تو مضاف پہلے آ گیا، مضاف الیہ بعد میں آ گیا. اہل وطن، آپ دیکھیں مضاف الیہ بعد میں اور مضاف پہلے آتا ہے. اسی طرح انگلش میں آپ دیکھیں، پریکٹس کریں. تو جو مالک ہوتا ہے ہمیشہ یعنی مضاف الیہ پہلے آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا. مثلا آپ دیکھیں my parents house. تو یہاں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور بعد میں مضاف آتا ہے. لہذا آپ سمجھیں کہ اردو اور نہیں عربی اور انگریزی میں پہلے مضاف الیہ اور بعد میں مضاف آتا ہے، لیکن اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے. اب بار بار آپ مشق کریں. ویسے انگلش میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اپوسٹرافی لگا لیتے ہیں جب کسی نون کے، وہ سر آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی نون میں یہ جیسے میں نے یہ لکھا ہے کہ پیرنٹس ہے، یہ پلورل فارم ہے، تو یہاں یہ ایس ادھر لگا لیتے ہیں. یہاں اگر زیادہ باتیں ہیں پیرنٹس ہیں تو یہاں آپ نے ایس لگانا ہے.
اور اگر کوئی سنگولر ناؤن ہے اور اس کے بعد یہ ایس لگانا ہے، لیکن اس کے آگے آپ نے یہ ایس کے بعد جو ہے وہ اپوسٹروفی لگا لینی ہے، ایک اور ایس نہیں لگانا پڑتا کیونکہ ایس پہلے سے لگا ہوا ہے، خالی ایک نشان لگا لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ اس کو جو نشان ہے انگلش میں جس کو اپوسٹروفی کہا جاتا ہے، اس کو ہم اردو میں عربی میں ایسے ہی علامت لگاتے ہیں، لیکن اس کو زیر کہتے ہیں، یہ نیچے لگا لیتے ہیں اور وہ اوپر ایک نشان لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے مینارے، دیکھیں مینارے، یہ نیچے میں اپوسٹروفی لگائی یعنی ایک زیر کا نشان لگا، مینارے پاکستان کا مینار۔ یہاں عربی کا ہے جوڑ تو یہاں کا کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ اردو کا ہوتا تو اس کو کیسے کریں گے، پاکستان کا مینار۔ دیکھا، یہ کا کی جگہ میں نے یہاں کیا لگایا، زیر لگا دی، بات ایک ہی ہے، مینارے پاکستان کا مینار۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ پاکستان اردو کا لفظ ہے، پاکستان یہ اردو کی ترتیب ہے، یعنی مضاف الیہ، یہ پہلے میں لے آیا اور بعد میں مضاف لے آیا۔ یہاں عربی میں جب میں نے اس کا جوڑ کیا، مرکب بنایا، تو یہاں میں مضاف پہلے لے آیا ہوں اور مضاف الیہ بعد میں آ گیا ہے کیونکہ یہ عربی کا مرکب ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ کا جو ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں زیر استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں ایسے ہی اپوسٹروفی کا نشان لگا لیتے ہیں۔ مثلاً مینار پاکستان، تو ہم کیا پڑھ رہے تھے، مرکب۔ پہلی قسم کیا پڑھی تھی، حروف کی، حروف تہجی، اور دوسرا قسم جو پڑھی تھی وہ پڑھے تھے ہم حروف اضافی۔ حروف اضافی یعنی اضافت جو پیدا کرتے ہیں، جو ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق پیدا کرتے ہیں، جوڑ پیدا کرتے ہیں، نسبت یا تعلق یا رشتہ پیدا کرتے ہیں۔ حروف اضافت بھی کہتے ہیں اور اضافی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کون کون سے ہیں اردو میں، کا، کے اور کی ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں آپ کو بتا دوں، ویسے آپ کو یاد دہانی کیونکہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، کوئی جاندار چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے تو ہم اپوسٹروفی کا نشان لگا لیتے ہیں، اینیمیٹ، لیکن جو انینیمیٹ ہوتی ہے، جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہم آف کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کرسی کی ٹانگیں تو چیئرز آف لیگز کہیں گے کیونکہ آف کا استعمال کریں گے، وہ چیز بے جان ہے، اور اگر کوئی چیز جاندار ہے تو ہم اس کے لیے یہ نشان لگاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی لکھ لیں آپ، یہاں کڈ لکھ لیں، کڈز، اپوسٹروفی یہاں پہ لگائے گی، روم، بچوں کا کمرہ، یہ نشان جو ہے وہ لگائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کا، کے یا کی، جو بھی مذکر ہے مؤنث ہے اس کے لیے ہم یہ نشان لگا رہے تھے۔ اردو میں کا، کے، کی لکھتے ہیں، یہ نشان لگاتے ہیں، اور اسی طرح یہ عربی میں زیر لگا لیتے ہیں نیچے، یہ نشان مرکب اضافی کی پہچان اور اس کی علامت ہے۔ یہ دو مرکبات جب بنیں گے تو اب آپ پریکٹس کریں اردو میں کہ کیسے مرکب ہے، یہ کس چیزوں کا مرکب ہے، تو جب بعد میں پڑھیں گے یہ سارے تو آپ کو پہچان کرنے میں آسانی ہوگی، اور یہ آپ شناخت پر گئے یہ مرکب جاری ہے، یعنی پریپوزیشنل جو ہے وہ فریز ہے، مرکب عطفی ہے، دو کنجنکشن بن رہے ہیں، دو الفاظ آپس میں مل رہے ہیں، عطف اور معطوف کا مرکب ہے، مرکب توصیفی ہے، صفت اور موصوف کا مرکب ہے، مرکب عددی ہے، عدد اور معدود کا مرکب ہے۔ تو طرح طرح کے جو ہے وہ چیزیں آپ پہچان جائیں گے، اور یہ سوالات بہت زیادہ آئیں گے، آپ کو پہچان دکھائی جائے گی کہ یہ کون سی مرکب ہے۔ تو حروف اضافی، مثلا آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا ملک
अब देखा, ये भी इसम है, इसम है, और ये भी इसम है। क्या चीज जोड़ रही है? बादशाह और मुल्क में जो ताल्लुक पैदा कर रहा है वो ये का पैदा कर रहा है, बादशाह का मुल्क है। तो इसको कहते हैं मुरक्कबे इजाफी, यानी दो अल्फाज का मुरक्कब ऐसा जिसमें एक मालिक हो दूसरा ममलूक हो, या दोनों में आपस में रिश्ता या जोड़ या ताल्लुक है। और देखिए आम का दरख्त, देखिए आम का दरख्त, अब देखिए यह भी मुरक्कब है, आम भी इसम है, दरख्त भी इसम है, मैंगो ठीक है इसम है, ट्री इसम है। तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ ये का जो है वो एक हर्फ की जगह इस्तेमाल हुआ है और इजाफत पैदा कर रहा है दो अस्मा के दरमियान। अब आप इसको अरबी में तब्दील करें मेरे, तो पहले क्या लिखेंगे? दरख्ते आम। यहां आप तरतीब उलट कर लेंगे, पहले मुजाफ लिखेंगे और बाद में मुजाफे अलैह लिखेंगे, लेकिन उर्दू में पहले मुजाफे अलैह और बाद में मुजाफ लिखते हैं। इंग्लिश में कर लेंगे मैंगो, मैंगो अपोस्ट्रोफी लगा के ट्री, देखा आपने मैंगो ट्री। यहां पे ये निशान जो था ये अपोस्ट्रोफी, यहां ये जो ये ऊपर निशान जो हमने लगाया है इंग्लिश में ये नीचे लगा देते हैं, अरबी में भी सॉरी इंग्लिश में ये ऊपर लगा देते हैं और एस लगा देते हैं, अरबी में ये मुजाफ के नीचे ये जेर का निशान लगा देंगे और उर्दू में ये निशान का लगाएंगे, आम का दरख्त। ठीक है, ये प्रैक्टिस करें आप, आपको पता चलेगा कि मुरक्कबे इजाफी किसे कहते हैं। उसके बाद आप देखें कोई और, गुलाब का फूल, और बनाना रमजान का महीना। ये आप देखें मुरक्कबे इजाफी बन रहा है क्योंकि दो इसम आपस में मिल रहे हैं। मुरक्कबात जब आप सारे पढ़ जाएंगे तो हम पढ़ लेंगे, उसका मुताला करेंगे तो ये आसानी से आपको समझ आता रहेगा ये मुरक्कब कौन सा है। अब देखिए मैंने लिखा है आला, आला लोग। अब यहाँ आप देखिए यहाँ आला लोग से मुराद है ये मुरक्कब तौसीफी है, यानी एडजेक्टिव फ्रेज है। दो चीजें जो है वो एक चीज लफ्ज है, ये भी इसम है ये भी इसम है, मगर ये जो आला है ये इस इसम की मानी में इजाफा कर रहा है, एडिंग इसके समथिंग जो मीनिंग इसके कर रहा है, यानी इसकी वो जात में अच्छाई बुराई या जो भी उसमें चीज है वो ऐड कर रहा है, लिहाजा यहाँ ये मुरक्कब कहलाएगा मुरक्कब तौसीफी। इसी तरह दो बच्चे, ये मैं आपको समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ, वैसे आगे हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ मुरक्कब अददी है क्योंकि दो एक अदद है और ये जो है मादूद है बच्चे, तो अदद और मादूद का मुरक्कब अददी कहलाएगा। इसी तरह मैंने लिखा है हमीद और असलम। यहाँ आपने देखा कि ये भी इसम है ये भी इसम है, ये दो चीजों को आपस में जोड़ रहा है, कोई ताल्लुक पैदा नहीं कर रहा और एंड है, लिहाजा हम इसको कहते हैं कि मुरक्कबे अतफी है, यानी कंजंक्शनल फ्रेज कहलाएगा। पहचान लेंगे आप, कोई रिश्ता ताल्लुक तो नहीं है, दो अलग अलग और जुदा जुदा चीजें हैं। जिस तरह किताब और कलम, यहाँ आपने देखा कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं है, एक अलग चीज है एक अलग चीज है, लिहाजा एक जिस्म है ये भी जिस्म है, इनका आपस में जोड़ है, सिर्फ कंजंक्शन है, लिहाजा ये मुरक्कब अतफी कहलाता है, अतफ और मातूफ का मुरक्कब कहलाएगा। लिहाजा ये चीज जो है वो वाज़ेह है कि आप पहचान पाएंगे कि ये मुरक्कब कौन सा है। तो इस पर नोट दे रहे हैं, दोबारा याद करें, बादशाह का मुल्क, आप देख रहे हैं कि दो इसम है लेकिन एक का ताल्लुक है दूसरे से, निस्बत है, इजाफत है, और इसीलिए इसको मुरक्कब इजाफी कहा गया है, लिहाजा इसको कहेंगे पोजेसिव फ्रेज। और बताएं जुमे का दिन, ठीक नहीं है सॉरी,
असल तो हम रूफ पढ़ रहे हैं, रूफ दूसरी किस्म, पहली रूफे तरजीह हमने पढ़ लिया, और दूसरा जो है हरूफ इजाफी की मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू में 3 ही है, का, के और की। ठीक है, इंग्लिश में 2 हैं। इंग्लिश में कौन से हैं? अपोस्ट्रोफी और ऑफ का इस्तेमाल करते हैं बेजान चीजों के लिए। इसी तरह अरबी में जेर, यानी ये जेर लगा देने से ये जो है वो मुरक्कब बनते हैं। ठीक है, तो अब आप और तो देखें, मसलन जुमे का दिन, अब देखें ये 2 मुरक्कब इजाफी है। पहली बात है आपको पहचान हो रही है उर्दू में कि का लगा हुआ है, का के की जो है वो 3 अरकान है इसमें। देखिए मुरक्कब एक और भी देखिए, मुरक्कब ये लिखिए आप, इजाफी के अरकान कहते हैं यूनिट को, यूनिट या एलिमेंट, क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट या मेंबर। इसके जो मेंबर हैं, जिसी तरह किसी सेट के मेंबर होते हैं, उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसके अरकान होते हैं। एक लफ्ज है, उसके अरकान है, उसको सेलेबल कहा जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, अब आप 3 मैंने यूनिट, ब्यूटीफुल, अब इसमें 3 सेलेबल है, इसके 3 जो है वो अरकान है, यूनिट है। पहले ब्यू, इसमें एक वोवेल आ गया, टी इसमें एक वोवेल आ गया, फुल इसमें भी एक एफ फुल एक यू का वोवेल आ गया। तो यहाँ जिस तरह एक लफ्ज के यूनिट बनते हैं, जब हम बोलते हैं हमारा गला टूटता है, उतार चढ़ाव होता है, जेर जबर पेश की जहां भी आती है, तो जैसे मैंने बोलते हुए मैंने कहा है दरवाजा, एक बार मैं मुंह से नहीं निकाल पा रहा, मेरा गला जो है यहाँ पे कट हुआ है आवाज निकालने में, दोबारा मैंने सांस खींचा है या लिया है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा इसमें 2 सेलेबल है, दरवाजा बल्कि 3 है। इसी तरह ज़हीन, इसमें 1 है। तो ये तो आप फन जानते हैं, ये एक अलग फन है। और वो जब हम दोबारा पढ़ेंगे, जब जाएंगे हरूफ ए तहजी पर, तो ये एक अलग बहुत दिलचस्प और जो है वो समझ आने वाली चीज है, और उसको समझेंगे तो आप वो आवाजें निकालना और तलफ़्फ़ुज़ निकालना, ठीक दुरुस्त अल्फाज बोलना और उसका तलफ़्फ़ुज़ बयान करना, यानी ग्रामर की सेहत के मुताबिक जो है वो आप सीख जाएंगे। तो मुरक्कब इजाफी के अरकान कितने होते हैं? वो 3 होते हैं उर्दू में। पहला क्या चीज है? मुज़ाफ़े अलैया। उसके बाद क्या है? हर्फे इजाफी। तीसरा क्या है अरकान? मुज़ाफ। 1 2 3। जुमे का दिन, एक जुमा है यूनिट, दूसरा का है, 3 इसके अरकान है। जुमे का दिन अरबी में मुरक्कब इजाफी के 2 अरकान होते हैं, इजाफ और मुज़ाफ़े अलैह, और नीचे जेर लिखते हैं। इंग्लिश में बाद दफा 3 होते हैं बेजानों के लिए, ऑफ भी होता है, और इसी तरह अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, निशान लगा देते हैं, तो वहां 2 होते हैं। लेकिन ये उर्दू में मुरक्कब इजाफी के 3 अरकान हैं, मुज़ाफ, हर्फ इजाफी और मुज़ाफ़े अलैह। जैसे आप पहचाने कि चमड़े का जूता लिखें, जूता। अब देखें कितने अरकान हैं, कितने एलिमेंट हैं इस मुरक्कब में? इसमें 3 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लिहाजा ये क्या कहलाएगा? मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि पता चला किस तरह का मुरक्कब इजाफी है, क्योंकि का लगा हुआ है, एक मालिक है और एक ममलूक है। लिहाजा चमड़े का जूता, इसके अरकान 3 हो गए, और मुरक्कब इजाफी क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमने हर्फ इजाफी को पहचान लिया है कि ये 2 चीजों का आपस में ताल्लुक, आपस में रिश्ता, निस्बत या जोड़ पैदा या लगाव पैदा कर रहा है। और जुमे और करें तो जैसे मट्टी का बर्तन,
मट्टी का बर्तन, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है, 3 अल्फाज का मुरक्कब है, 3 अल्फाज का मुरक्कब है। और ये फ्रेज कहलाएगा, सेंटेंस तो नहीं कहलाएगा। सेंटेंस तो उसे कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स, जो बनाता है कंप्लीट सेंस, और वो उसी को जुमला कहेंगे। और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट, दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी वो सेंस तो बनाता है, समझ तो देता है, लेकिन पूरी समझ नहीं देता, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज और जुमले की का फर्क और उसका पहचान आप कर पाते हैं कि ये फ्रेज है या ये जुमला है। उर्दू में मैंने आपको पिछले सबक में पढ़ाया था कि जुमला ताम किसे कहते हैं, जुमला नाकिस किसे कहते हैं। जुमला यानी फिक्रा, अरबी में इसको कहते हैं जुमला ताम, और उर्दू में उसे जुमला कहते हैं। जुमला वही कहलाएगा जिसकी पूरी समझ आती है, यानी अल्फाज का मुरक्कब या अल्फाज का मजमूआ जिसकी पूरी समझ आती है वो जुमला कहलाता है। और अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसकी समझ तो आती है लेकिन पूरी समझ नहीं आती, वो जुमला नाकिस कहलाता है। जुमला नाकिस और जुमला ताम, ग्रामर में ये दो चीजें इस्तेमाल होती है अरबी में कि जुमला नाकिस है या जुमला ताम है, यानी वो फ्रेज है या सेंटेंस है। लिहाजा भी पहचानते हैं कि फ्रेज नामुकम्मल जुमले को कहा जाता है, यही फ्रेजेज ही मिलकर जो है वो जुमला बनाते हैं। अब यहाँ देखा चमड़े का जूता, समझ तो आ रही है लेकिन कंप्लीट सेंस जो है वो मेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा, लिहाजा हम इसको फ्रेज कहेंगे। अगर मैंने चमड़े का जूता खरीदा तो यहाँ पूरी बात समझ आ गई, इसको हम कहेंगे जुमला, क्योंकि ये पूरी जो है वो समझ दे रहा है। चमड़े का जूता खरीदा, मगर यहाँ अब जो है वो 2-3 अल्फाज का मुरक्कब है, लिहाजा ये जुमला नहीं कहलाएगा। अब देखिए मट्टी का बर्तन, अब आप पहचान जाएंगे क्योंकि इसमें हरूफ इजाफत लगा हुआ है, लिहाजा ये मुरक्कब इजाफी कहलाएगा। कोई और बात है, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, यहाँ भी आप देख लिया कि मुजाफ जो है वो मुजाफे अलैहा सोना है और अंगूठी मुजाफ है। की हमने देखा कि ये जो है वो दो चीजों की आपस में ताल्लुक और रिश्ता पैदा कर रहा है, इजाफत पैदा कर रहा है, लिहाजा इसको हम कहेंगे मुरक्कब इजाफी। और आप देखिए कोई और आप दें, जैसे कोई तशबीहात में इस्तेमाल होता है, मसलन गुस्से, गैन गुस्से, गुस्से की आग, यहाँ भी आपने देखा कि ये तशबीह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि सिंपली तशबीह, लेकिन हम पहचानेंगे कि ये मुरक्कब इजाफी है क्योंकि निशान की का लगा हुआ है। की कोई अलग माने नहीं देती, की सोने की अंगूठी या गुस्से की आग। और अब आप देखें कि नजर का तीर, नजर का तीर, ये तशबीह के लिए इस्तेमाल आप करते हैं। यहाँ देखा है कि नजर भी इसम है और तीर एरो भी इसम है, तशबीहात के तौर पर काम आ जाता है, लिहाजा ये दो अल्फाज को आपस में मिला रहा है और ताल्लुक और बनाइए, कोई और बनाइए। तो यहाँ जैसे जुल्फ की जंजीर, जुल्फ की जंजीर, ये तशबीहात में इस्तेमाल करते हैं। जुल्फ समझते हैं ना, जुल्फ की जंजीर, तो यहाँ मुरक्कब बना है। और बनाइए आस्तीन का सांप, कैसे पहचानेंगे की से? आस्तीन, आस्तीन भी जानते हैं आप, आस्तीन का सांप यहाँ तशबीह के तौर पर काम करता है। इसी तरह कोई और बना रहे, कोई इस्तिआरा बना रहे, और देखें ये जैसे अकल, अकल के नाखन, हम कहते हैं ना अकल के नाखन लोग, ये के जो है वो बता रहा है कि ये दो चीजों का आपस में ताल्लुक है, वास्ता है। इसी तरह कोई और बना रहे, अबू जहल, अबू जहल यानी कि जिहालत का बाप, जाहिल का बाप, अबू जहल। और बाद दफा अस्मा आपस में, जैसे इब्राहिम, इब्राहिम, आजर, आजर यानी कि इब्राहिम के वालिद का नाम आजर था, तो इब्राहिम यानी आजर का बेटा। मरियम, क्या कहेंगे, ईसा, ईसा
ابن مریم بھی کہتے ہیں، لیکن عیسیٰ مریم اگر آپ یہاں زیر لگا لیں تب بھی پہچان ہوگی کہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ اور بنائیے، یہ تو ہو گئے اسم کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک اضافت کرتے ہیں، دو اسماء کو آپس میں ملاتے ہیں، مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ پرونونس جو ہیں یہ بھی استعمال ہوتے ہیں، پوزیسو پرونونس جن کو کہا جاتا ہے، کون سے ہیں آپ کو یاد ہوں گے؟ جیسے مثلا ہے کہ مائی، میرا، اور ایم آئی این ای، مائی میرا ہی۔ اسی طرح مائی کی جمع کیا ہے؟ مائی اور آور، ہمارا اور او یو آر ایس آور، ہمارا ہی، میرا، ہمارا یا ہمارا ہی۔ اسی طرح تمہارا، یور، تمہارا ہی، یور استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا یہاں پہ ایس کا اضافہ ہو رہا ہے، یہاں پرونون میں اپوسٹروفی نہیں لگاتے۔ اچھا یہاں دیکھو میرا، ہمارا، آ کا جو ہے وہ، اچھا تمہارا، یور، اور تمہارا، تمہاری کوئی چیز ہے تو یہاں اس کا، اس کے ساتھ کا لگاتے ہیں، اس کا۔ اب دیکھیں اس یعنی ضمیر ہے، اور کا یہ حرف اضافی ہے، اس کا کیا کہتے ہیں؟ اس کا یہاں ہز کا شاید نہیں کرتے۔ اب یہ انگلش میں اتنا گرامر سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ انگلش کے لیے جو ہے وہ ایس لگا ہوا ہے، پہلے سے مزید ایس کا اضافہ نہیں کرتے کیونکہ ایس پہلے سے لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ایچ ای آر ہر اور ایچ ای آر ایس ہرس اس کے ساتھ لگائیں گے، کیونکہ یہاں آر ہے کنسوننٹ لیٹر ہے، یہ جو ہے ایس پہلے سے لگا ہوا ہے، یہاں جو ہے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا۔ اچھا اسی طرح ان کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں، ان اور کا یہاں۔ اچھا دوسرا ایک گزارش ہے کہ یہ انگلش گرامر سے میں اتنا واقف نہیں ہوں، نہ ہی یہ میرا مضمون ہے، یہ آپ چونکہ انگلش میڈیم ہے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ میں استعمال کرتا ہوں انگلش ورڈ۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہو تلفظ میں یا بیان میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آپ اس کو پہلے ہی سے میں معذرت چاہتا ہوں، اس کو معاف کیجیے گا۔ یہ میرا نقل لہجہ جو ہے وہ اس طرح اس پہ گرفت نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ انگلش گرامر جانتے ہیں، ابتدائی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے نصاب میں گرامر ہے، لیکن اردو جو ہے وہ اتنی نہیں ہے اور برابر نہیں چل رہی ہے، اور اس میں آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے، تو میں مجبوراً جو ہے وہ بعض دفعہ انگلش کے الفاظ استعمال کرتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ اچھا ان کا کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا کہیں گے؟ دیر، ٹی ایچ ای آئی آر، دیر، اور ان ہی کا ای آئی آر ایس لگا دیتے ہیں یہاں بھی، ان کا مذکر ہو تب بھی ان کا، مؤنث ہو تب بھی ان کا، عورتوں کا ان کا۔ تو یہاں یہ اگر کوئی بے جان چیز ہے تو آپ دیکھیں اٹ لگاتے ہیں، اس کا، اور اٹ اس کے، اس کا، اٹس گرو، جیسے گرو ہے، اٹ از اے گرو، اس کے پر کالے ہیں، اٹس جو فیزرز آر بلیک، تو یہاں اٹس آئے گا، تو یہاں یہ جو چیز ہے ایس جو کام کرتا ہے یہ اصل میں پوزیسو کا کام کرتا ہے، اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پوزیسو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ناؤن ہے، پوزیسو ناؤن کہلاتے ہیں۔ اور یہ بھی اسی طرح جس طرح کہ اس میں جمع ہوتے ہیں کلیکشن ناؤن، کلیکٹیو ناؤن ہوتے ہیں، یہ پوزیسو ناؤن بھی انگلش میں ایک علیحدہ سا ناؤن کی قسم میں شمار ہوتے ہیں، جس طرح یہ پراپر ناؤن ہے، یہ کامن ناؤن ہے، یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، یہ میٹیریل ناؤن ہے، یہ ابسٹریکٹ ناؤن ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے پوزیسو ناؤن۔ بعض کتابوں میں نے دیکھا پڑھا لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک علیحدہ قسم ہے اسم کی پوزیسو۔ تو یہ دیکھا ہے آپ نے کہ اب پہچانے دیکھیں، میرا گھر، یہ بھی مرکب اضافی ہے، کیونکہ ایک مالک ہے میرا نام کی بجائے، تو جہاں اس کے جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں ضمیر اگر آئے اور ایک
مرکب اضافی ہو تو اس کے دو یونٹ ہوتے ہیں. میرا گھر، ہمارا گھر، اس کا گھر، یہاں کا اس کے ساتھ کا لگاتے ہیں، اور اس کا گھر. اسی طرح ان کا گھر، تو دو ان کا اسم ہے، پرونون ہے، جو بھی ہے ضمیر ہے، گھر ایک اسم ہے، تو ان کا گھر ان اور گھر کا آپس میں جو تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ جوڑ رہا ہے کا. لہذا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں، مرکب اضافی کیسے بنتا ہے اور اس کی کیا پہچان ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہم چلیں گے اگلا مرکب جب آئے گا 3 نمبر پہ، مرکب جاری. یہ انشاءاللہ میں کل آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ آپ سارے یہ کل تعداد میں شاید 14 یا 15 کے بنیں گے، تو ایسا ایسا ہم اس کی پریکٹس کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ حافظ، شکریہ.